नमस्कार श्रोता बंधु मु प्राणबंधु आज आपण मानक पई नै आसीछि एक बहुचर्चित गल्प। गल्पर शीर्षक बुढ़ा संखारी। गाल्पिक लक्ष्मीकांत महापात्र। तेबे श्रोता बंधु रक्तर संपर्क नथाई मध्य किपरि अनाबिल वात्सल्य प्रेमर महानता प्रदर्शन करा जायछि ताहा ही उक्त गल्पर कथावस्तु। तेबे चलंतु डेरी न करी शुणिबा गल्पटिकु। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथिला। 60 बरसर बुढ़ा। दांत गुड़ाक सबू पड़गलानी। मुंड बाल तेणिकी थाउ छाती बाल गुड़ाक पाची धोब फरफर दिशुछि। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोकेई धूलिरे आंठु जाके बुड़ीछि। अष्टांग शरीर झालरे बुड़ी गोड़ बाटे बोही जाउछि। गाँ मुंडरे गोटे घर, पक्का पिंडा, 7 सेनिया छपर, जाउली कबाट। बुढ़ा सही पिंडारे बोझटी थोई देई नथ करी बसी पड़िला। किछि क्षण परे से घरू गोटे दासी बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे पचारिला, कि हो संखारी पुओ, संखा आनिछ कि? बुढ़ा उत्तर कला, हाँ। पुणी कहिला, झियो टोपाए पानी दियंतु। बुढ़ा मनीष खरारे तंटी सुखीगलानी। दासी पानी आनिबाकू चलीगला। किछि क्षण परे लोटाए पानी घेनी दासी फेरिआसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। बुढ़ा उपरकू आँ करी देई ढक ढक करी अध लोटाए पानी टेकीदेला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरस निश्वासटाए मुह बाटे पकाई कहिला, झियो तोर बड़ धर्म हैला। दासी कहिला, हेउ हेला तो हेला पछके। चाल बहु सांतानी डाकुछंती, किमितिका संख्या अछि देखिबे। बुढ़ा टोकेईटी नहीं उठिला। सदर दरजा पारी हेले भितरे पक्का, बाहर सामनारे चौपाढ़ी, बाँ पाखकू भितरे आड़ दुआर। से दुआर पाखरे ओढ़ना देई बहुटीए छिड़ा होइथिला। बुढ़ा जाई टोकेईटे थोई छिड़ा हैला। बहुटी धीरे धीरे दासी को कहिला, की संख्या अछि पचारम। दासीटी टिके मुखरा। से कहिला, छी कर, बुढ़ा मणिपटाकू एते लाज, निजे टोकेईरु आसी देखुना हो। कथाटा मन को आसिला। बहुटी ओढ़ना अधे टेकी देई मुरुकी मुरुकी हसी हसिका बाहरी आसी टोकेई पाखरे छिड़ा हैला। बहुटीर मुह दिशीगला। मुहटी चकी काटिदेला परी, चंपा फूल परी गोरा। 4 आंगुल ओसार नाली तहिरी मयूरकंठीरी कस्ता खंडिक गोईठी जाए लंबिछि। ता भितर देई बहुटीर कंचा सुना परी गोरा गोटिए चाउलरे गढ़ा देहटी फुटी दिशुछि। बुढ़ार आखि पूरी उठिला। एडे सुंदर एडे निको बहुटीए से केबे देखि नाही। बुढ़ा आउ आखि फेराई पारिला नाही। एका ध्यानरे बहुटी को चाही रहिला। बुढ़ार इच्छा कौन कहिबो बोली, किंतु पाटिरू कथा फुटिला नाही। केतेबेलके बुढ़ा मुह फिटाई कहिला, माँ की संख्या नबु ने। माँ बोली डाकिदेला क्षणी बुढ़ार छाती कुंढे होईगला। बहुटी लाज छाड़ी देई कहिला, आसमान तारा संख्या अछि। ओह एडे मिठा कथा, एपरी कथा तो केही कहे नाही। बुढ़ार कानरे से स्वरटा थरकू थर बाजिबाकू लागिला। बुढ़ा कहिला, ना माँ, रंग झिलिरी, बौल फुलिया, बिछामालिया, चून पिटी एही सबु अछि। एहिथिरु जाहा नबु ने माँ, मु आसमान तारा तियारी हेले आनिदेबी। बहुटी देखी देखी मुठाए संख्या पसंद कला। तेबे से मुठाक हाथकू हेब कि नाही किए कहिबो। एही समय बुढ़ा कहिला, दे माँ हाथ दे, मु संख्या कछि दिए। बहुटी हठात हाथ बढ़ाई देउछि बा किपरि टिके इतस्ततः कला। बुढ़ा कहिला, माँ मते लाज करुछु, मु परा तो पुओ को माँ लाज करे ना। दासी एही समय ठो ठो करी हसी देई कहिला, बहु सांताणीए, आच्छा बुढ़ा पुओटीए पाइल एका, कपाल तो। बहुटी पुणी हसी देई कहिला, दूर
ବୋହୂଟି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। କେଡ଼େ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଚମ୍ପା କଢ଼ି ପରି। ପାପୁଲିଟି ଟୁଲଟୁଲ ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ, ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି? ସେ ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ତାର ମଳିଆ ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ ଥିର କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କଛିବାକୁ କାଢ଼ିଲା। ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ, ରକତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଲା। ପୁଣି ଶଙ୍ଖାପଟିଏ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେ ପଟିକ କଛିଦେଲା। ସେ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ ସୀମା ରହୁନଥାଏ। ଯେପରି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେହିଠାରେ ତୃପ୍ତି। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି? ଏହି ସମୟରେ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଏହି ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ କେତେ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ? ପୁଣି ଶାଶୁ କହିଲେ, ଫେର କେତେ ଦେବି? ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଠଉଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ ଲୋ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆର ଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ। ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ମାଆକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକା ବେଳକେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନୀ ଦରବ ଯେ ଲୋକେ ରୋଜ କିଣିବେ? ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁନେଇ ପରବରେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ। ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆସେ ତାର ସେହି ନିଜ ମାଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେଉଁଦିନ ଆସେ କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ? ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକେ ଅନାଏ। ଚାହିଁଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୁରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନବାକୁ କହିବ। ତାହା ହେଲେ ତା ମାଆର ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ଦାସୀଟି ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଏ, ତମ ପୁଅ ଅଇଲାଣି। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ବୋଲି ଡାକିଲାରୁ ତା ମାଆଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏହି କଥା, ଏହି ଅଭିନୟ, ନୀତିନୀତି। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ ମାଆର ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ। କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବ। ମା ନାଇବ, ମୋତେ ହାତ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ମା କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶେଷ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ସେତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର। ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁଦିନୁ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଥାଏ।
ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରସ ହେଉ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଢେର ଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ। ଆଉ ମାଆର ସେହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଛି ଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସଅଳ ସଅଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା ସେହିଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ? କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା? ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉନାହିଁ। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ସେହି ଦାସୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରେ ଆଣିଛି। ପୁଣି ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି କହିଲା, ହେଉ ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି, କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖାଏଁ ନାଲି ତହିଁରି ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କି କୁମ୍ଭ କିନାରା ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା, ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେହି ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗି? ନା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଠାକ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।